اور ایک سوال یہ ہے کہ وقف بورڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا، ایک تو سیاسی بنا لینے والے لوگ ہیں اور جسے کرپٹ متولی ہے، تو اس کی نشاندہی کر کے، اور وقف بورڈ کو سب سے زیادہ جس سے نقصان ہوا اس کی نشاندہی آپ کی طرف سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور جو احتجاج کر رہے ہیں، اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے گردن پر تلوار ہے اس لیے وہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب کس کی گردن پہ تلوار ہے اور کون کس کی بولی بول رہا، وہ تو سننے والی یہ ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 70 سے 75% وقف لینڈ کے اوپر ہندو قابض ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، بات یہ ہے کہ جو تنظیم اس بل کی تائید کر رہی ہے وہ بڑے منسٹر سے اور سینٹرل کے منسٹر سے نمائندگی کر رہی ہے، جو لوگ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے کس کے سامنے اس کی نمائندگی کی ہے؟ کون سے بڑے آفیسر اور کون سے بڑے منسٹر سے اس بل کی مخالفت میں نمائندگی ہوئی ہے؟ آپ ایک ذمہ دار صحافی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی فضا میں وقف امینڈمنٹ بل کا معاملہ زور و شور سے چل رہا ہے، کئی شعبوں سے اور کئی جانب سے اس کی مخالفت پرزور ہو رہی ہے، مگر چند احباب کی جانب سے اس کی تائید میں بھی بیانات آتے ہیں اور اس کی تائید میں کچھ میٹنگ بھی ہوتے ہیں، اور ایک انٹرویو بھی ہم ہمارے پیج پر پلے کیا تھا۔ تو آج اسی سلسلے میں صوفی خیر الدین صاحب، صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اور اہم سوال جو یہ عوامی سوال ہے کہ یہ بل کی مخالفت اس لیے کی جا رہی ہے کیا یہ بی جے پی لائی بول کر؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بی جے پی یا کانگریس کا سوال نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کے دور میں شاہ بانو کیس کا واقعہ ہوا تھا، تو اس دور میں بھی جو نا اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ تو یہاں پر لفظ بی جے پی کی بات نہیں ہے، خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ تو یہاں پر حکومت نے اس وقت جو وقف امینڈمنٹ بل جو پیش کیا ہے، خیر ابھی لاگو نہیں ہوا، تو اس کے امکانات بہت کم بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پورے بھارت میں اس کی مخالفت چل رہی ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے ہندو سیکولر بھائی بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے نا بی جے پی لانے کی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس بل میں جو شرائط رکھے گئے ہیں اور جو ترمیم کرتے ہوئے وقف بورڈ کو جو مجہول کر دیا گیا ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور ایسے شرائط رکھے گئے ہیں جو کوئی بھی ذی شعور انسان اور تعلیم یافتہ کوئی بھی طبقہ اس کو قطعی قبول نہیں کر سکتا۔ صاحب، وقف بورڈ کی آج جو پوزیشن ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ وقف بورڈ کی پوری وقف کی جائیدادوں کا تحفظ اس وقف بورڈ میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے صاحب، یہاں پر آج جو پورے بھارت میں جتنے بھی وقف بورڈ ہیں، ہر اسٹیٹ میں وقف بورڈ ہے، لیکن وہاں پر وقف بورڈ کو جو اختیارات ہونا چاہیے وہ اختیارات نہیں دیے گئے، اور یہی مسلمان ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ جس طرح انڈومنٹ کو جوڈیشنل اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات وقف بورڈ کو نہیں دیے، اور یہ کام یہ بی جے پی نہیں، کانگریس بھی یہی کام کر چکی ہے، اور کانگریس بھی وقف کے تعلق سے کوئی سنجیدہ نہیں تھی، مسلمانوں کے تعلق سے کوئی سنجیدہ نہیں تھی، چاہے وہ بی جے پی حکومت ہو یا کانگریس حکومت ہو، اس سے پہلے جنتا دل کی حکومت تھی وہ بھی تھی، لیکن کسی بھی حکومت نے ہمارے وقف کے لیے کوئی مسلمانوں کی تکالیف کے اوپر مرہم نہیں رکھا ہے، زخموں کو کریدتے گئے ہیں، کوئی مرہم نہیں رکھا، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ اور یہاں پر مین وجہ یہ ہے کہ وقف بورڈ کو اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے لینڈ گرابروں کی چاندی بن رہی ہے، اور ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لینڈ گرابر کے ساتھ سیاسی بے روزگار زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر جب کانگریس کی حکومت، اب کانگریس کی حکومت آ گئی ہے، اس سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی، تو کانگریس میں جو سیاسی بے روزگار تھے وہ دونوں ہاتھوں سے وقف املاک کو دونا لوٹا ہے، اس کے بعد 10 سال بی آر ایس لوٹی، اب یہ کانگریس آئی۔ تو جو کوئی بھی حکومت رہنے دیجیے، ہم کو اس سے کوئی
वास्ता नहीं है, लेकिन हर हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को तबाह करने की कोशिश किया है, वक्फ बोर्ड को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। अब ये बीजेपी सरकार, अब वो चोरी से जो है ना हथियाया जाता था, अब हमारा गिरेबान पकड़ के हमसे छीन रही है। ये अब जो बची कुची जायदाद है ये खटक रही है बीजेपी सरकार को, वो मुसलमानों से जो ना ये भी छीन लेना चाहती है। ये हुकूमत की तरफ से उस बिल में ये कहा गया है, जैसे पुरानी 400 साल पुरानी जायदादें हैं उसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई आपको वहाँ पर दस्तावेजात नहीं पूछा जाएगा, हुकूमत ऐसा कह रही है। देखिए साहब, पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये सब जो है ना वो बिल्ली के गले में घंटी बनने के बराबर है। अगर हुकूमत संजीदा है, अगर मुसलमानों का भला चाहती है, अगर खदीम इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, चाहे वो इमारतें हो, मसाजिद हो, दरगाहें हो, उसके तहत ज़मीनात का अगर ये भला चाहती है तो वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देते। ये क्यों नहीं दे रहे हैं आप फिरा के जो ना इस तरीके से ला रहे हैं, इधर से जो ना बताया जा रहा है कि तुम्हारा हम कोई नुकसान नहीं चाह रहे, और इधर से कानून शिकंजा कसा जा रहा है कि सीधा कलेक्टर को जो है ना इसके इख्तियारात दे दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर किसी जो ना वक्फ प्रॉपर्टी पर 12 साल तक कोई कब्जेदार है तो वो जो है ना उसको वक्फ बोर्ड नहीं हटा सकता। तो भाई फिर आपके एंडोमेंट के भी जमीनों को कब्जे पे छोड़ो ना, उसको जुडिशनल इख्तियारात क्यों दिए गए, फिर हमको क्यों नहीं दिए गए? तो ये सरासर धोखा है फरेब है। कोई पोर्टल से वहां रजिस्ट्रेशन कराने से कोई जायदाद बचने वाली नहीं है, ये धोखा है, फरेब है ये। अब बताइए 12 साल से अगर कोई कब्जेदार है उसको नहीं हटा सकते। अब ये शहर में अब आप देखिए 2 दिन पहले जो वाकयात हुए, सरकारी जमीन पर बड़े बड़े बिल्डिंगा बना दिए गए, बुलडोजर लगा दिया गया, तो फिर वक्फ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई है? क्यों नहीं हो रही? मरकजी सरकार इसके लिए सख्त कानून क्यों नहीं बना रहा? सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो हाथा बंधे हुए है, उस वक्फ काउंसिल के जो सेक्रेटरी है उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। एक बराए नाम रखा गया है, जो इससे पहले स्मृति ईरानी जो उसके जो ना वजीर थे, आपको सुन के ताजुब होगा कि 6 महीने के बाद में वहां के सेक्रेटरी को जो ना 2 मिनट का टाइम दिया जाता था। अब वो 2 मिनट में पूरे भारत के वक्फ के क्या मसाइल रखेंगे वो? तो ये बीजेपी जो है ना खुली तौर पर ये मुस्लिम दुश्मन साबित हो चुकी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कलेक्टर को इसमें अपॉइंट करने का जो बात कही जा रही है, इसकी वजह जब हम दरियाफ्त करें तो पता चला कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नाअहली की वजह से ये जो कलेक्टर आएगा तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उसके मुलाजिमीन पे ये नज़र रखेगा, इसलिए ये इसको मुतयन किया जा रहा है। भाई फिर धोखा देने की बात की गई है। कमेटी की हुकूमत की जानिब से एक वक्फ प्रोटेक्शन सेल है जिसमें कलेक्टर है, और आपके तहसीलदार है, और भी जो है ना उसमें सरकारी बड़े बड़े उहदों पर फाइज है, और नामवर वकीला भी उसके अंदर शामिल है। फिर वो लोग अब तक क्यों नहीं निगरानी करे साहब? क्यों वो लोग कदम नहीं उठाए? अभी हाल में मीटिंग हुई, 1 महीना नहीं हुआ, इसमें मीटिंग हुई, तो फिर उसमें सख्त इकदाम क्यों नहीं की गए? सवाल है। कलेक्टर तो मौजूद है ना, मौजूद है, नहीं उसको जिम्मेदारी दी नहीं गई ना साहब। अब जब जिम्मेदारी दी जाएगी, वक्फ प्रोटेक्शन सेल बोल के जो रखा गया है तो ये धोखा है। ये क्यों नहीं दी गई जिम्मेदारी, पावर क्यों नहीं दी गया? वो जो ना फिर वक्फ बोर्ड पे शिकंजा क्यों नहीं कस रहा? वो वक्फ बोर्ड पे तो दबाव डाल सकता था ना, ये धांधली हो रही है, ये जमीनात जा रहे हैं, ये इस पे जो ना नाजायज काबिजीन है, तो जिला कलेक्टर से जो ना एक्शन तो ले सकता था ना, क्यों नहीं लिया गया? तो अब लेने की क्या जो ना गारंटी है? चलो भाई नहीं था कर रहे हैं, एक बात है, ऑलरेडी मौजूद है। अब वो बेवकूफा है जो मुसलमानों को बेवकूफ बना रही, नहीं कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। अरे वो नादान हो, अगर ये हुकूमत संजीदा होती तो पहले जो ना वक्फ जुडिशनल पावर देते, पहले दे के देखो जी। और दूसरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है, जो बोर्ड बनता है, उसमें 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जब हम सवाल करें तो उनकी तरफ से जवाब ये आया कि अभी भी वक्फ बोर्ड का जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्टर जो है वो गैर मुस्लिम है,
اور بھی منسٹر کے ماتحدین جو ہے جو وقف بورڈ کو چلاتے ہیں, جو وقف بورڈ جس کے تحت آتا وہ بھی غیر مسلم ہے, تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ وہ بیوقوفوں کو یہ سوچنا چاہیے جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں, تو ان کو تو پہلے یہ آواز اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ وقف ہمارا مسلمانوں کا ادارہ ہے اور مائنارٹی میں سب سے بڑی مائنارٹی مسلمان ہے, تو مائنارٹی کی منسٹری مسلم کو دینا چاہیے. ہاں, اور یہ ضمیر فروش ایمان فراموش یہ سوال اٹھانے کے بجائے یہ بول رہی کہ وہ ہندو کے ہاتھ میں ہے, اب وہ ہندو آ گئے تو کیا ہوتا, اب ان کی عقل پہ فتح نہیں ہے. ہاں, ارے آواز تو یہ اٹھانا چاہیے مائنارٹی منسٹری, وقف بورڈ, یہ مائنارٹی سب سے ہمارے بھارت کی سب سے بڑی مائنارٹی مسلمان ہے, تو اس کا وزیر مسلمان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سینٹر میں مختار عباس نقوی کو کیوں ہٹایا گیا, سمرتی ایرانی کو کیوں لایا گیا؟ اس سے ان کی زبان نہیں کھلتی, کیونکہ یہ پالتو ہے, یہ حکومت کے تلوے چاٹنے والے ہیں, یہ عوام کو گمراہ کر رہی, بیوقوف بنا رہی اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے, بیوقوف بنا رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرپٹ متولیوں کا بھی جو ہے نا نام آیا, تو وہ کون ہے؟ تمہارے حلقے کے ہے, تم لوگ جو ہے نا حتیٰ کہ جو نا خبروں کے لیے زمین لاکھوں روپے میں بیچ رہی, تو اس کے لیے ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ تم جا کے یہ کیوں نمائندگی نہیں کر رہی؟ آج میرے پاس صبح میں جو ہے نا فون آیا, یہاں پر جو ہے نا موئن باغ میں خبر کے لیے جگہ نہیں ہے, ہکال دے رہے وہاں سے میت کو لے کے پھر رہی. تو پھر یہ جو نا یہ وقف کی لینڈ رہتے ہوئے یہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ اٹھانے کے بجائے جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کی جو قانون لایا گیا ہے اس کی تائید کر کے یہ کیا بتانا چاہ رہی ہے, یہ کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ ہاں. اور ایک سوال یہ ہے کہ وقف بورڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا, ایک تو سیاسی پناہ لینے والے لوگ ہیں اور جسے کرپٹ متولی ہے, تو اس کی نشاندہی کر کے, اور وقف بورڈ کو سب سے زیادہ جس سے نقصان ہوا اس کی نشاندہی آپ کی طرف سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور جو احتجاج کر رہے ہیں, اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے گردن پر تلوار ہے اس لیے وہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں. اب کس کی گردن پہ تلوار ہے اور کون کس کی بولی بول رہا وہ تو سننے والے جانتے. اب وہ گردن پہ تلوار ہے نہیں معلوم یا ایک چھچڑا ڈال دیے نہیں معلوم. ہاں, تو رہی بات یہ ہے کہ کرپٹ جو معاملات ہوئے ہیں یہ ہر حکومت کے ہے, اور جو وقف کے تحفظ کے لیے جو ہمارے شہر میں تلنگانہ میں جتنے تنظیمیں ہیں وہ برابر مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ان کو جو ہے نا سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 70 سے 75% وقف لینڈ کے اوپر ہندو قابض ہے. آپ کو میں ایک بتا دوں, یہاں آپ کے پرگی کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں پر جو نا درگاہ ہے, قبرستان ہے, 22 ایکڑ زمین ہے, ایک رڈی قبضہ کر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں کا سابقہ MLA انجے یادو اس کی پشت پناہی کر رہا. آپ کے بھونگیر میں آپ کو بتاتا ہوں 120 ایکڑ جو نا درگاہ کی لینڈ ہے, ہندو بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہزاروں ایکڑ زمینات پر یہ لوگ قبضہ کرے ہوئے ہیں, اور یہ ایمان فروشوں کو یہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو ہے نا لینکو ہلز کا جو معاملہ ہوا وہ کس سے ہوا؟ حکومت کے کارندوں کی وجہ سے ہوا. کبھی یہ لوگ مقامی حکومت کے خلاف آگے بڑھے, کبھی احتجاج کرے, کبھی آواز نکالے, نہیں نکالے. یہ سینٹر میں جا کے تلوے چاٹنے والے ہیں, تو یہاں کے مقامی مسائل سے ان کو کیا سروکار ہے؟ ان کو کیا سروکار ہے؟ جو ہمارے ساتھ دھاندلی کی جا رہی ہے, ہماری حق تلفی کی جا رہی ہے, اس کے اوپر ان کی آواز نہیں اٹھتی. بلکہ یہ جو ہے نا اپنے آقا کی, سیاسی آقا کی تابع داری میں یہ لگ کر اپنے ذات والوں پر یہ غرانے والے ہیں. یہ کبھی یہ اسٹیٹ کے بارے میں کچھ کرے, یہ لوگ کبھی کچھ کرے, کبھی آواز اٹھائے, اس کے لیے احتجاج کرے, نہیں کرے. یہ اچھا, جو زمینہ قبضہ کرنے والے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے, یہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے, ان کے ساتھ جو ہے نا رہتے. یہ تو ان کو مسلمانوں کے ہمدرد, مسلمانوں کے مسائل سے ان کو سروکار کیا ہے؟ یہ ان کو خریدا گیا ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بولو, یہ بول رہی, یہ بولو, یہ بول رہی. ان میں دم نہیں ہے, نہ ان میں ایمان ہے, ایمان کی حرارت ہے, نہ یہ جو نا مسلمانوں کے صفوں میں ان کو گرا جا سکتا.
ये वही बात बोलते हैं, इनका आखा जो बोलने लगाता है। लेकिन मुसलमानों की तकालीफ आज कितने हैं आज? हाँ, क्या कभी ये लोग हमारे स्टेट के तौर पर कोई आवाज उठाए, कोई एहतजाज करे? इतने हजार है, इतने सौ है, कहाँ है? कुछ नहीं है। आज एक एक के बयानात आ रहे हैं मुतवल्लियों के इस बिल के खिलाफ, आ रहे हैं ना सामने, आवाम सुन रही है। हाँ, अच्छा, ये मुतवल्लिया जो खबरों के लिए जमीन खरीद रहे थे, फिर ये गिरोह क्या कर रहा था? ये उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक लाख 1.5 लाख रुपए, हाँ, वो भी सज्जादगान है, मुतवल्ली है, सज्जादा है, वो लोग खरीद रहे हैं। तो ये गिरोह क्या कर रहा साहब? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेते। इनको मुसलमानों से सरोकार नहीं है भाई, ये धोखा है, फरेब है। ये मुसलमानों के नाम पर अपने रोटियां सेकने वाले हैं, अपने तिजोरियां भरने वाले हैं। आपको ऐसी गुमराह करेंगे ये, इससे पहले भी गुमराह करे, ट्रिपल तलाक पे करे, सीए एनआरसी पर भी जो ना ऐसी करे, और बीच में एक तंजीम को जो ना बैन करने में भी जो ना ये जो ना इन लोगों का हाथ था। यानी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की जो बिल आती है ये बढ़ चढ़ के तायद करते हैं। तो इनको मुसलमान समझने वाला मुनाफिक है मेरी नजर में। दूसरी बात यह है कि जो तंजीम इस बिल की तायद कर रही है वो बड़े मिनिस्टर से और सेंट्रल के मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर रही है। जो लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं उन्होंने किसके सामने इसकी नुमाइंदगी की है? कौन से बड़े ऑफिसर और कौन से बड़े मिनिस्टर से इस बिल की मुखालिफत में नुमाइंदगी हुई है? आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी है और काफ़ी साल का आपको तजुर्बा है, और आप ये बात जानते हैं कि जो दुम हिलाता है उसको अंदर बुलाया जाता, जो गिरेबान पकड़ता है उसको जो ना मुलाकात का टाइम नहीं दिया जाता। मैं रेवंत रेड्डी के पास 2 मरतबा लेटर भिजा चुका हूँ मुलाकात के लिए, और रेवंत रेड्डी मुझसे बजाते खुद वाकिफ है, क्योंकि इलेक्शन पहले उनके घर में मैं 2 मरतबा उनसे पर्सनल मुलाकात किया हूँ। मेरे चेहरे से वाकिफ है, मेरी आवाज़ से वाकिफ है, मेरी वहाँ पर जो ना हमारी एंट्री नहीं होती। हाँ, अब ये दुम हिलाने वाले हैं, 1 घंटे में उन्होंने ला लेते परमिशन। तो जो गला पकड़ने वाले हैं उनको पहुंचने नहीं देते, और ये जब तक ऐसे चापलूसा रहेंगे, ये मीर सादिक मीर जाफर की नस्ल, अब नाम के साथ तुम कुछ भी लगा लो, लेकिन मीर सादिक मीर जाफर ने जो कौम के साथ किया था आज ये लोग वो कर रहे हैं। तो जाहिर बात है इनकी कहीं भी रसाई हो जाती, इनकी सेंटर में होती, स्टेट में होती, मिनिस्टर गने होती, कहीं भी रसाई हो जाती। हाँ, कहीं भी रसाई हो जाती, लेकिन हमारे जैसों की रसाई नहीं होती। क्यों? कि हम तलवा चाटने वाले नहीं है, गिरबान पकड़ने वाले हैं। हम गिरबान पकड़ के अपना हक छीनना जानते हैं, मांगना नहीं जानते। अरे ये तो जो है ना दस्तरखान के बिल्लियां हैं ये, हाँ, इनको बराबर रसाई मिलेंगी, बराबर मिलेंगी इनकी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मसाल दब जाएंगे, हम कहाँ करें। तो यहाँ आवाज सुनने वाला कौन है? यहाँ पर दोगलों की, मुनाफिकों की जो ना हवा चलने वाली है, उनकी जो ना सुनने वाला है। हक की आवाज कौन सुनने वाला है यहाँ? और ऐसे ही मुनाफिका हक की आवाज को दबाने के लिए वहां पर मखबरी करते हैं, मखबरी करते हैं। ये फलाना है, ये हक मानने वाला है, ये हुकूमत के खिलाफ बोलने वाला है, ये फलाना करने वाला, मखबरा है ये कौम के ये। हाँ, तो कहाँ से रसाई होंगी बताइए आप जी। तो बहुत ही अहम इंटरव्यू आपने समाप्त किया है, और बेबाकाना अंदाज से हमेशा जाने जाते हैं बात करने के लिए सूफी खैरुद्दीन साहब, और आज भी उन्होंने बहुत ही बेबाकाना अंदाज से अपनी बात की है। तमाम जो भी अहबाब इस वीडियो को फेसबुक हो या यूट्यूब हो देख रहे हैं, बराए मेहरबानी इसको शेयर करें ताकि औरों तक भी पहुँचे। आपने ख़ास दिलचस्पी लेकर इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।